አያችሁ ፉል አድርገዋል ነዳጁ ሰጠሁት እዩት ሲያስተምረኝ አሁን እንግዲህ አሁን በሴሲና ነው In this lesson, we'll fly an ILS approach to runway 13 right at Boeing Field in Seattle, Washington. I have tuned and identified the IBFI, ILS, and the NOLA locator outer marker. We're about 8 nautical miles northwest of Boeing Field. We're flying east on a heading of 085 degrees at 2,200 feet. We'll need to intercept the ILS and then make our approach. Watch the VOR1 indicator. This is our ILS display. As an ILS instrument, it uses both the vertical needle and the horizontal needle. The vertical needle represents the localizer, and the horizontal needle represents the glide slope. Let's start our approach to intercept the ILS. We'll make our approach to runway 13 right by following the ILS. The inbound course of the ILS is 130 degrees. Okay, you've got the airplane. I'll work the radios, you do the flying. ILS ይሄ በጨለማ በዳመና ምን ያህል ከፍ ዝቅ እንደምትሉ ምን ያህል ወደ ግራ ወደ ቀኝ እንደምትሉ አይታይምና በዛ በኢንስትሩመንት ላንዲንግ ሲስተም ይባላል ነው Now we're close to intercepting the localizer. As the localizer needle starts to move, begin a right turn to intercept. Remember that the inbound course is 130 degrees. 13 መጨረሻ ኢንባውንድ 130 ግን አሁን 66 85 I show the localizer needle is active. Turn right to intercept. Remember that a localizer is much more sensitive than a VOR course, so we'll have to be much more diligent in tracking. እየመራኝ ነው ማለት ነው ወደ ኤርፖርት ያያችሁ ዳመና ሲሆን ጨለማ ሲሆን አይታያችሁ አሁን አያችሁ 130 አልቲቲዩድ ከፍታውንም ደግሞ ያኛው ይንቀሳቀስና ይነግረኛል አሁን እቺ ወደ 13 ወደ 24 ታያችሁ ብቻ ስትሬት መጣች የማሃለኛዋ አሁን ክሎና ከፍ ብላ ዝቅ ብላ የሚለው ደግሞ ያኛው ነው Set flaps to 10 degrees and reduce power to slow to 90 knots. Okay, flap That's good. Fly 2,200 feet until you see the horizontal glide slope needle center in the VOR1 indicator. You're too high. Descend. Speed up. When the horizontal glide slope needle centers, you're on the proper descent path. Too far left አለኝ በዚህ በኩል ወደ ራይት እያጠፍኩት ነው ምክንያቱም ወደ ራይት እና ያለች ነው ማለት ነው ኢንስትሩመንት ሲስተም የሚባለው እሱ ነው Turn left more. አሁን ወደ ሌፍት መጣች አያችሁ አሁን ስቲል ከፍ በል እያለኝ ነው ያኛው አልቲቲዩዱን ግላይድ ሎካላይዘሩ ማለት ነው ግላይድ ስሎፓ አሁን ወደ ግራ ትንሽ ከውጭ እኮ አይታያችሁም በኖርማል በማይታይባት ሁኔታ ነው ኤርፖርት የሚፈለገው ማለት ነው በዚህ መሳሪያ ይሄ አሁን የአይኤልኤስ አሁን ወደ ቀኝ Turn right more. 130 ነው አክቹአሊ የመጨረሻው እንትን ካርታው ላይ እንዳየሁት Turn left more. ወደ ሌፍት ትንሽ There's NOLA, the locator outer marker. NOLA, አያችሁ Listen for the sound and notice እቺን ኢንስትሩመንት ያሳያችሁ you're at NOLA. We're now at 6.4 miles from the runway threshold. You're too low. Increase power. You're now on the glide slope. Start your descent for landing. The approach chart says we should be at 2,117 feet at the marker with the glide slope needle center. በጨለማ በደመና ይሄ መሳሪያ ነው የሚያሳየን እዚህ ጋር ወደ ጎን ወደ ቀኝ ወደ ግራ እንደዚሁ ከፍታና ዝቅታውን ይመራኛል ምክንያቱም ወደ ቀኝ ትንሽ ነው ሴንተር አላረገችም እዚህ መጨረሻ 1 2 3 አራተኛው ነው የምታዩት Turn left more. If the glide slope needle moves toward the bottom of the VOR1 indicator, you're too high. Increase your descent rate. The approach chart says that we should have a descent rate of approximately 500 feet per minute. Focus on maintaining a constant descent rate. Be careful not to chase the glide slope needle. Decision altitude for this approach is 263 feet, but for convenience, we'll use 300 feet. If we get to 300 feet without seeing the runway, we'll immediately execute a missed approach. ወደ ግራ ያለኝ ነው አቅጣጫውን እየነገረኝ ነው ግን ወደ ግራ በጣም ና ያለች ነው
ወደ ግራ ተጠጋች መጣች ማለት ነው። አልቲቲዩድን ቀንስም አላለኝም። በውጭ በኩል አይታይም በዳመና በጨለማ ያቸው እኔ አሁን ቱ ፋር ራይት ነኝ። ወደ ሌፍት መምጣት ነው። ወደ ራይት ናቸው። ወደ ራይት እንትና መሳሪያዋ ወደ ራይት መጣች። ያ እኔም ወደ ራይት አጠፍኩት። አሁን ሴንተር አደረገች፣ ግን ዝቅ በል እያለኝ ነው ያኛው ሁለተኛው ለግላይድ ስሎፑ ማለት ነው። እሱ በጣም ዝቅ በል ለማረፍ እኮ ነው። ዝቅ በል ለምን slow down እስከ 1000 ናቸው። አሁን ደግሞ ወደ ቀኝ ከዛስ ስንጠጋ ኤርፖርቱ ላይ ቁጭ እንላለን ማለት ነው። ወደ ቀኝ አሁን ደግሞ እንደገና በጣም ቼዝ አናረጋትም፣ አናሳድዳትም እንትኗን ግን እስካሁን ኤርፖርቱ አይታይማል። ወደ ቀኝ ዲሰንት ማድረግ ጀምራለሁ እንደምታዩት ነው። turn left more ሌፍት ወደ ሌፍት ትንሽ የመጣች ነው መሰንት ነው። ኒድሏ እዚህ ጋር ወደ ሌፍት እያለች ነው። ይሄ እንግዲህ ምንም በማይሌለበት ኤርፖርቱ በማላይበት ኮንዲሽን አይኤልኤስ አፕሮች አያችሁ። አሁን ሴንተር ነገር እየሆነች ነው። እኔ ማልነካትም ትንሽ ከፍ በል ነው የሚለው። ነዳጅ ሰጠው ታያችሁ። እስቲ አሁን ታያችሁ። በጣም ጨለማ ነው፣ ግን አሁን ስትሬት ነው የመጣ ያለሁት። ነዳጅ አያችሁ። አሁን ታየኝ ትንሽ መብራት ነገር ከውጭ ራሱ ሚድሉም ሴንተር ከሆነ አይኤልኤስ አፕሮች እየሰራ ነው። ሌፍት ትንሽ እያለኝ ነው። ከውጭ ባሳያችሁ አያችሁ። አሁን መርቶኛል፣ በጣም መርቶኛል። ወደ እንትኑ ወደ ኤርፖርት አያችሁ መራኝ። አሁን በጣም ዳመና ስለሆነ አይታይማ፣ ጨለማም እንደዚህ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ አይኤልኤስ ኢንስትሩመንት በዚህ መልክ ሰራት አያችሁ። መጥቻለሁ አሁን ወደ ሌፍት ትንሽ እያለኝ ነው አያችሁ። ፓወር ሎው የሆንኩበት ኤርፖርቱ ራንዌይ ላይ ብታየው አራቱም ቀይ በርተዋል። ነዳጅ የሰጠሁት ነው አያችሁ። እንደዚህ ነው እንግዲህ አይኤልኤስ አፕሮች ትሬኒንግ። አሁን ኒድሏ ኦልሞስት ሴንተርድ ነች፣ ግን አሁን ደግሞ ሃይ ሆኛለሁ። ፓወር ቅንስ። ለምን አራቱም እዛ ጋር ፓፒ ላይት የሚባሉ አሉ እንደምታዩት። አራቱም ነጭ በሩ ማለት ለአመጣጤ ለማረፍ ትንሽ ከፍ ብያለሁ ማለት ነው አያችሁ። 130 ዲግሪ ኤርፖርቱም ልክ 130 ዲግሪ ነው፣ 13 ነው የሚባለው አያችሁ። እንደዚህ መጣን፣ እዚህ ቦታ አደረሰኝ። አሁን ፓወር እየቀነሱ ማረፍ ብቻ ቀና ብቻ ፍሌሪንግ ይባላል። በቃ አሁን ያርፋል ይሄ ፕሌን ቀና አያችሁ። እንደዚህ ዋይ ስፒድ አፕ አረፍን እኮ ሪኮግናይዝ አላረክኝ ወይስ እንነሳ እንደገና? ታች ዳውን አድርገናል እኮ አያችሁ ጋይስ። ይሄ ነው እንግዲህ አይኤልኤስ ስፒድ አፕ ይለኛል፣ ግን አሪፍ ያለው ሪኮግናይዝ አላረገውም እንዴ። በጥሩ ሁኔታ ነው ያረፍነው። ይሄ አይኤልኤስ እንግዲህ ኢንስትሩመንት ላንዲንግ ሲስተሙ እንደዚህ ትሬኒንግ ይሰጣቸዋል ከመምህሩ ጋር። አሁን ስፒድ ዝም ብዬ በሰጠው ተነስተን እናሳየው እንደ ግድ ልነሳ ነው። በቃ ያው ሪኮግናይዝ አላደረገኝም፣ ግን እስቲ ቆይ ልነሳ ነው። አያችሁ ኢንስትሩመንት የተነሳው ግን ጨርሻለሁ። ትንሽ ሪኮግናይዝ አንዳንዴ ያደርጋችሁ ልክ እንዳልሰራው ነው የሚቆጠረው። እንደገና እናድርገው እንደ ሽፍት እስቲ አንዴ እንደገና እስቲ ኮንትሮል ይሄ